नमस्कार आदाब सत श्री अकाल हमदर्द टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है प्रोग्राम इमीग्रेशन मैटर्स विच मैं हाँ तरनजीत कौर घुम्मन हाज़र हाँ जी लैके तुहाडा अपना प्रोग्राम। दोस्तों अक्सर तुहानूं असीं इस प्रोग्राम दे विच जानकारी देने हुंदे हां कैनेडियन इमीग्रेशन के बारे विच जिहड़े कैनेडियन इमीग्रेशन दे विच पल पल ते नवे जिहड़े आ चेंजिस आउंदे ने उहदे बारे तुहानूं जानकारी दिंदे हां ते साडे जिहड़े रिप्रैजेंटेटिव्स जुड़दे ने कंसलटेंट्स जुड़दे ने वख-वख उहनां दे नाल असीं गलबात करदे हां कैनेडियन इमीग्रेशन के बारे विच। सो असीं हमेशा तुहानूं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तां दिंदे हां पर की तुहानूं पता है असीं हमेशा कहने कि कैनेडा जिहड़ी आ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आ ते बहुत सारे जिहड़े आ इमीग्रेंट्स दी पहली जिहड़ी आ चॉइस हुंदी आ कैनेडा ते इत्थे पहुंचदे ने। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਹਿਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਿਸਟਰ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਫਰ ਨੇ ਦ ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। All of us in this chamber work very hard, but I want to mention something special about our colleague, the member for Surrey Central. He became an MP in 5 years and 8 months after immigrating to Canada, 2005 days, a record in Canadian history. Today he has been an MP for exactly the same period of time. During his 2 terms, in addition to serving his constituents well in the second most populous riding in the country, he has made a significant contribution to our parliament. He not only actively participates in debates, he's in fact one of the most frequent speakers in the House. He's introduced scores of motions and bills, among them recognizing foreign academic credentials, whistleblowers protection, disallowance procedure for regulations, and eliminating GST on top of other taxes. He's been our Deputy House Leader and 4 times elected co-chair of the Joint House-Senate Committee on Scrutiny of Regulations. And, I should say, one of the only 2 opposition members to chair any committee. And, Mr. Speaker, he has broken a parliamentary record for consecutive voting attendance. It's no wonder that we call him on this special day the Iron Man of the Canadian Parliament. Yeah. The honourable member for York. Oops, she disappeared. Sorry. The honourable. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੀਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ। ਫਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ MP ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗੁਰਮੰਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਦਰਦ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਰਨ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਸਰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨਾਈਸ ਟੂ ਬੀ ਵਿਦ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅੱਜ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਤੇ MP ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਆਏ? ਰਣਜੀਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर द ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਕੰਟਰੀ ਲਾਇਬੇਰੀਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਏ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਪਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਤੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਤੇਜਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਰੂਮ ਹੈ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੇ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 1997 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਰਿਫਾਰਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਫਾਰਮ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਸਰ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੀਸਰਾ ਸੀ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ MP ਹਾਂ। ਰਿਫਾਰਮ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਤੇ ਐਂਟੀ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਰਿਫਾਰਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੀਵੀ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਫਾਰਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਟੀਪ ਕਲਾਈਂਬ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3% ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ MP ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰਨ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਹਾਈਫਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਐਥਨਿਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਵੀ ਆਰ ਐਜ਼ ਗੁੱਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਐਜ਼ ਐਨੀਵਨ ਐਲਸ ਇਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੀਅਰਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਐਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਣੀਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਰਮ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1996 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਗੇਟਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਥੰਮ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 96 ਤੋਂ 97, 97 ਤੋਂ 98, 98 ਤੋਂ 99 ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਸੀ, ਅਕਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਆਈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ 1985 ਚ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਰਨ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਹਾਂ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਫੈਕਟਸ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਐਮਪੀ 4, 5, 7 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਲਾਈਅੰਸ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਰਿਫਾਰਮ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਬੇਹੱਦ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ? ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਈਅਰ ਬਾਈ ਈਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਇਨਫਲੋ ਇਨਟੂ ਕੈਨੇਡਾ, 1993 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 94, 95, 96, 97 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਸੀ, ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ, ਉਹ ਘਟਦੇ ਆਏ। 97, 98 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧਾਏ। 1993 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਲ ਮਾਰਟਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਡ ਟੈਕਸ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤਾ, $975 ਹਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਲੈਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਲਾਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ EMPLOYEES ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਵਧ ਗਿਆ। ਉਹ 97, 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਲੈਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ ਹਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤਰਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਬੈਸੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜੁਲਾਈ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਟੂਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਲਈ, ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਆਫਿਸ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਐਨ ਐਕਸਟਰਾ ਮਾਈਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਵਾਰੀ RCMP ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ EMPLOYEES ਫੜੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 EMPLOYEES ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਲੀ ਹਾਇਰਡ ਸੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ
ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਹਮਦਰਦ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਗਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਦਾ ਬਿਲਸ ਅਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਡਲੀ 3% ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੈਪਸ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕੇ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਪਾਈਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਿਫਾਰਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੋਸਟ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਵਾਚਡ ਰਾਈਡਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਕਲੇਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਸੀ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 11,000 ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਲੋਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲੁਕਿੰਗ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਿਸਿਸ ਨੀਨਾ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਖੂਬੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਫਰਸਟ ਕਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ MP ਬਤੌਰ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਮਿਸਿਸ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਨਿਭਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ, ਮਦਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਐਵਰੀਵਨ ਵਾਸ ਇਨਵੋਲਵਡ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 16,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸੀ, ਇਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨੀਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਤਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟੈਗ ਟੀਮ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਨਰਜੀ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, 2+2 5 ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦੋਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1997 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸੱਦਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 4 ਲੱਖ ਹੁਣ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਿਆ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਰਨ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚ ਫਾਈਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ?
ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੇਸਿਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਨਸਰ ਦਈਏ? ਆਪਾਂ ਕੁਇਕਲੀ ਦੱਸ ਜੀ। ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਟਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦਾ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਟਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਘਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਾਲਰ ਦੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ 4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵਾਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੇਂਜਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦ ਬੈਸਟ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਊਟੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਟਰੀਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜਾਂ ਬਹੁਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, 1959 ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਡੇਟਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਘੱਟ ਆ। ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੀ ਗਰੋਥ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 82% ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਬਰਥ ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ 1.47% ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2.1% ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ 4.1 ਵਰਕਰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ 2 to 1 ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਲ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੇ 4.1 ਲੱਖ ਇਸ ਸਾਲ ਨੇ, 4,11,000 ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 4,21,000 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਤਕਰੀਬਨ 62-63% ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ 24-25-27% ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਫੈਸਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਟੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਜਜਮੈਂਟ ਦਾ ਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੌਬਲੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਡਬਲ ਐਜ ਸਵਾਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਏ ਮੇਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਨਾ ਦਿੱਲੀ, ਭੂਲ ਭੁਲਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਰੋਡ ਬਲੌਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਲਈਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੋਡ ਬਲੌਕਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ PR ਤੇ। ਮੈਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 3-3 ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ 9 ਸਾਲ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ TV ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਰੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਚਾਹੇ ਲਿਬਰਲਸ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਥੰਮ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਰਸ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਡਰਾਅ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰਾਅ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੁੱਟੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਪੈਥਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਉਂਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਖਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਂਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਬਰਲਸ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੈ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਬਲਰਡ ਇਮੇਜ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਫਰੀਜ਼ ਲਾਈ, ਫਿਰ ਹੈਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਟੇ ਘਟਾਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨਿਊਟਰਲ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟ ਤੇ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ। ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੀਨੀਅੰਟ ਬੜਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਥਾਈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕਾ। ਲੀਗਲ ਤਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਰੰਟ ਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਬੈਕ ਡੋਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਲੀਨੋਰ ਕੈਪਲਨ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਿਸਟਰ ਸਪੀਕਰ ਵੀ have opened the front doors and closed the back doors of immigration। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਰਿਬਟਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਨਾ ਫਰੰਟ ਡੋਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਬੈਕ ਡੋਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਡੋਰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਸਟਮ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਵੀ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ 29 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੋਏ ਵੇ ਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੀਸ ਭਰੀ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦਈਏ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜਨਰਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਆਈ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਰਡਰ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਟਨ ਐਕਸੈਂਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਪਾਊਸਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਮ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਘਾ ਵਾ। ਜੀ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਆਣੀ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ PR ਹੁਣ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਹੀ ਫਾਈਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ।
ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ LMI ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਲੋ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਟਰ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਨਾਲ ਦਾ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਦਈਏ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਰਨ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ LMI ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ LMI ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਫਾਈਲਸ ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ LMI ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ LMI ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੰਦਲਾ ਵਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ ਜਾਂ IRCC ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ ਅ ਬਿਟ ਲੀਨੀਅੰਟ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਿਜ਼ਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਖੁਦ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ, ਉਹਦਾ ਸਕੋਰ ਸਿਰਫ 75 ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 27,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ PR ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਮੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨਸ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦਾ ਡਰਾ ਨਿਕਲਣਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੋਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਘਟ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ LMIA ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਸਰ, ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟੇ, ਅਸੀਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ। ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਨੇ? ਉਹ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੁਆਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਓਪਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਟਫਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨਸ ਐਕਟਡ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ PR ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਟਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ US ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 21-22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਨਿਊਅਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਣ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਦੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗਲੋਬਲ ਇਸ਼ੂ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਅ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਸ਼ੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਬੋਲਣੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ TV ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਹੈਗੀ। ਮੈਮ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਣਗੇ? ਮੈਮ, ਹੁਣੀ ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਹੁਣੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਣ, ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਇਸ਼ੂ। ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਔਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਦਰ ਕਰਨ। ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਸੀਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ PR, ਉਹ ਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਰਾਤ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਂਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਡਰਾ ਅਗਲਾ ਕਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਟਸੈਲਫ ਪਾਥਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟਰੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟਰੀਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸਟਰੀਮਸ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰਸ, ਫੈਡਰਲ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਡਸ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 1200 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਇਹੀ ਫੈਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 600 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਲਮੋਸਟ ਗਰੰਟੀ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੇ ਫਾਸਟ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣਾ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਜ਼ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਈ ਵੀਕਲੀ ਡਰਾ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਡਰਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਡਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਡਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਰੈਗੂਲਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਈ ਵੀਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਤੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਰਸਿਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ PR ਹੋਲਡਰਸ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣ।
ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣ, PR ਹੋਲਡਰਸ ਹੋਣ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨਸ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ PR ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਬੈਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਅਗੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ। ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਕੁਬੈਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 4.1% ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 2% ਜਾਂ 2% ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 4.1% ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਉਹ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ CRS ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਬੈਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਲਾ ਨਿਊ ਬ੍ਰਾਂਸਵਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਰਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਤੋਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ, ਮੈਟਰੋ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੋਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕਸ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਰ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ $21 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਡਾਊਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ $40 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆંકੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ 4 ਲੱਖ ਇਸ ਵਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਟਰੀ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਟ ਵਨ ਟਾਈਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੋਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਰਹਿਣਾ ਥੋੜਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 6 ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 75,000 ਸ਼ਾਇਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ PR ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ, ਉਹ ਲੋਕ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਮੋਰ ਓਵਰ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, 95 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਪੇਬਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਰਾ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੇਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਸਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ, ਅਨਲਾਇਸੈਂਸਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਫਾਲੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟਾਈਮਲੀ ਮੈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਤੇ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਕਰਕੇ ਰੈਪੂਟੇਬਲ, ਟਰਸਟਵਰਦੀ, ਓਨੈਸਟ, ਐਥੀਕਲ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਇਫੈਕਟਿਵ, ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਾਂ ਲਾਇਰਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਬਿਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਗੁਰਮੰਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ